Mero Job Career Connect, a radio show at Radio Kantipur, Radio Rashtrako for career enthusiasts and HR professionals. To get information on current job openings, career guide, interview with HR experts, career-related inquiries, live and much more. Brought to you by Mero Job. Aim higher. Hello, a very good morning. Namaste. Welcome to the show Mero Job Career Connect on Radio Kantipur, Radio Rashtrako. This show has been brought to you by Mero Job, Aim Higher. म हो अलिशा र यो शो तपाईं सुन्न सक्नुहुन्छ हरेक मंगलबार बिहान 9:20 बजेदेखि 10 बजेसम्म मात्र रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा। आजको हाम्रो एपिसोड 37th एपिसोड रहेको छ र हरेक हप्ता हामी विभिन्न अर्गनाइजेसनबाट पाल्नु भएका हाम्रा गेस्टसँग नेपालको करेन्ट जब सिनारियोमा के कस्तो भइरहेको छ यसको बारेमा जानकारी लिन्छौं। यसैगरी करियर सम्बन्धी एडभाइस, सजेशन्स र उहाँहरूको एक्सपिरियन्स पनि हामी तपाईमाझ शेयर गर्छौं। र आज पनि हामीमाझ एकजना गेस्ट हुनुहुन्छ RM ग्रुपबाट। वेल 1975 मा एस्टाब्लिश भएको RM ग्रुपको अन्डरमा चाहिँ अन्य धेरै प्रोमिनेन्ट कम्पनीजहरू रहेका छन्। दिस ग्रुप हैज इन्भेस्टमेन्ट अक्रस सेभरल सेक्टर्स, एनर्जी सेक्टर, सफ्टवेयर एन्ड कन्सल्टिङ, टुरिज्म एन्ड ट्रेडिङ सेक्टर, यसैगरी डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्समा, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्समा पनि संलग्न रहेको छ RM ग्रुप। र आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ मिस्टर कुशाल सुन्दर श्रेष्ठ, हेड HR and Procurement at RM Group. Last 2 years देखि उहाँ RM Group मा आबद्ध हुनुहुन्छ र उहाँ Nepalese Young Entrepreneur Forum का National Governing Council member पनि हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग कुराकानी गर्छौं मेरो जब करियर कनेक्टमा। सर, हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। Thank you so much. All good. Thank you. सर, RM Group को बारेमा मैले छोटो जानकारी त हामीले दियौं भर्खरै हैन। अझ डिटेलमा व्हाट इज RM Group र यो डिफरेन्ट सेक्टर्समा छ RM Group भनेर मैले भनेको थिएँ, यसको बारेमा अझ डिटेलमा जानकारी गराइदिनुस् न। हजुर, थ्याङ्क यू। बेसिकली RM Group चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढिरहेछौँ भन्दाखेरि डेफिनेटली वाट वी हेभ अ डाइनामिक बिजनेस leaders, venture capitalists. So what we do is हामी चाहिँ हाम्रो रिसोर्स, टाइम, एनर्जी and finance त्यसलाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याएर what we are planning is we moving ahead in developing hydro power projects. So what we are doing differently is हामी एउटा मात्र प्रोजेक्ट बनाइरहेको छैनौँ. So we are moving ahead with multiple projects, moving ahead with time. So त्यसले RM को कसरी बेनिफिट गरिरहेको छ भन्दाखेरि एउटा प्रोजेक्टको एक्सपिरियन्स चाहिँ we get to transfer that experience into benefits in another project. So we are planning for more bigger and greater projects for national development as well. Awesome. Sir, what are the mission and vision your organization को RM Group को? Basically हाम्रो vision or objective is quite a bit similar. To be very much precise, we plan to generate around 1,000 megawatts of energy using green, clean resources for hydroelectric projects through sustainable growth, knowledge excellence, and exemplary governance practices, executing to deliver sustainable values to all the stakeholders. हजुर, र सर तपाईले चाहिँ कसरी हुन्छ नि यो अब आफ्नो करियर सुरु गर्नुभयो? हाम्रो धेरै जस्तो लिसनर्स, हाम्रो टार्गेट लिसनर्सहरु चाहिँ यंगस्टर्स हुनुहुन्छ। सो टेल अस अबाउट योर एक्सपिरियन्स। तपाईले कसरी चाहिँ यो सेक्टरमा लाग्नुभयो? हाउ डिड यु स्टार्ट योर करियर? So basically, as an RM Group, हामी as an more like family involved पनि छौँ यसमा. So taking as an entrepreneur journey, I headed a few departments that I look after: operations, procurement, HR, I'm heading it, and then after project coordination as well. So these are the challenges that we need to closely monitor. कुनै पनि प्रोजेक्टको डेभलपमेन्ट सक्सेसफुल हुनलाई तपाईको 3 components: HR, operations, procurements, and the project coordination is very important. So I come from a management background, less of a technical. So as in hydropower projects co development, what we have to understand is it has to do more about technical manpower rather than management. But however, since management is also equally important, but there are more requirement for technical manpowers, especially in the field of engineers, you know, the civil engineers, the electrical engineers, mechanical engineers, and along with that, these things are required for mostly during constructions.
apart from construction, after construction, what we have is operations. Projects ko operation गर्नलाई. So project ko operations what we need is तपाईको technical manpower पनि हुन्छ. अब जस्तो तपाईको plant operator हुन्छ, shift in charge हुनु पर्यो, mechanical को technical in charge हुनु पर्यो. So these people they come from normally engineers background अलिक कमै भए पनि तर normally people come from overseers and sub overseer background बाट आउँछन् तिनीहरु. So it's more like technical background involved. So management पनि हाम्रो quality involved हुन्छ तर more like it has to do more like 70 engineers and whereas like 30% management background but mix हुन्छ हाम्रो totally. Sir, तपाई HR head हुनुहुन्छ. Obviously you handle the human resource, human power पनि तपाईले handle गर्नुहुन्छ plus organization को अरु कुराहरु पनि तपाईले handle गर्नुहुन्छ. Why do you think HR department as a profession, as a department एउटा organization को हुन्छ नि upliftment को लागि चाहिँ important छ जस्तो लाग्छ तपाईलाई? Yes, as you said, HR is very, very much important because हामी जहिले पनि business गर्छौं अथवा wherever we are, we always connect and we always deal and we always work with humans. Where HR plays a very important role is connecting the manpower to the right place at the right time. हैन? अनि meanwhile कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि so after connecting people, what we also need to focus and what we also need to realize that development of each and every manpower is very important and vital for organization success. That's also very important. So this is how HR can play a different catalyst role. जसमा चाहिँ तपाईको manpower को development पनि हुन्छ human resource को. At the same time उहाँहरुको skills पनि develop हुँदै जाँदाखेरि अगाडि बढ्नलाई it gives a very vital motivation connection to the overall the development of the human resource for the organization success as well. हजुर हजुर. र as a HR तपाईले कस्तो खालको challenge face गर्नुहुन्छ because RM group अघि मैले भने नि हैन it's like it has an investment across several sectors र सबै सेक्टरमा तपाईले हेर्नुहुन्छ सबै सेक्टरको HR head तपाई हुनुहुन्छ. सो कस्तो खालको challenging roles हरु आइपर्छ तपाईलाई? How do you handle that challenges? So I look after basically हाम्रो RM group under hydro sector मा जति हामी involved छौं majorly as an RM. So त्यसमा चाहिँ I head HR department. So basically कस्तो छ भन्दाखेरि as I mentioned we have project को development stages मा फरक हुन्छ like design stage हुन्छ. Sometimes design पछि हाम्रो construction त्यसपछि operations मा part मा आउँछ. So design को केसमा there are a few times when we have designed the project itself within our resources. त्यो बेला चाहिँ what we do is we need technical manpower, basic concept of engineering and construction मा पनि हामीलाई अब engineers चाहिने हुन्छ तर like designing र उसमा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने we will be needing more experienced engineers who has an analytical experience on that त्यो factor मा चाहिँ. So हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि designing phase मा चाहिँ तपाईको design गरेर project को design को need understand गरेर actually project को site understand गरिसकेकोले तपाईको technically कुनै पनि project financial viable छ कि छैन त्यसलाई viable बनाउनलाई what are the civil structure that need to be designed and then after तपाईको electrical mechanical components हरु सबै कुरा align गरेर त्यसलाई develop गर्नुपर्ने हुन्छ. And meanwhile तपाईको project construction मा पनि we also need civil engineers, electrical engineers, mechanical engineers and along with other supervisors as well. अब likewise हाम्रो operations मा नि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि operations मा हामीलाई technical manpower चाहिन्छ तर यता सबभन्दा biggest challenge is that see as in Nepal we are developing economy हाम्रो overall infrastructure नै develop भइरहेको छ. So what we have good resource for technical manpower तर where we lag behind is we have less of experience because hydropower is a sector हो नेपालमा. Tourism and hydropower is a very most important and most needy sector for Nepalese development itself. And Nepal economic development एकदम चाहिने हुन्छ. So अब कुरा कस्तो आउँछ भन्दाखेरि हामीसँग resource नै भए तापनि त्यही रिसोर्स को अझै एक्सपिरियन्स एक्सपर्टिजले जुन चाहिँ क्यापिटलाइज गर्ने बेला हुन्छ त्यो बेला चाहिँ हामीलाई एकदमै डिमान्ड हुन्छ. त्यो बेला एकदम शर्टफल नै हुन्छ हामीसँग शर्ट अफ सप्लाई नै हुन्छ. अब फर इक्जाम्पल हामीसँग अब लार्जर प्रोजेक्टमा काम गरेको टेक्निकल म्यान पावर पाउनलाई नेपालमा अलिक गाह्रै छ बिकज नेपालमा एउटा लार्जर प्रोजेक्ट्सहरू कम नै छन् धेरैहरू 400 मेगावाटको 500 मेगावाटको. समटाइम वी माइट हेभ टु थिङ्क अफ आउटसोर्सिङ पिपल फ्रम इन्डिया इटसेल्फ बट नाउ सिन्स वी हेभ मोर प्रोजेक्ट्स कमिङ इन तपाईँको हाम्रो
अप्पर तामाकुसी प्रोजेक्टहरू छ, इट्स लाइक 600 मेगावाट प्रोजेक्टहरू. सो त्यसबाट नि म्यान पावर डेभलप त हुँदैछ. तर मिनवाइल हामीलाई भएको च्यालेन्ज चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि टेक्निकल पर्सन विथ अ क्वालिफाइड एन्ड बोनाफाइड एक्सपिरियन्सको चाहिँ हामीलाई एकदम खाँचो नै छ. स्किल म्यान पावरको विथ एक्सपिरियन्स. स्किल कस्तो छ भन्दाखेरि 1-2 वर्षको एक्सपिरियन्स चाहिँ तपाईँलाई पुग्दैन. किन पुग्दैन भन्दाखेरि एउटा यो हाइड्रो पावरको सेक्टरमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको एउटा सर्टेन एनालाइटिकल स्किल्स चाहिँ डेफिनेटली चाहिन्छ. तर त्यो एनालाइटिकल स्किललाई करेक्ट गर्न तपाईँलाई एक्सपिरियन्स चाहिन्छ कि. द्याट्स वेयर द डिफरेन्स ह्यापन्स. हजुर. वेल, हामी कुराकानी गर्दैछौँ आज मिस्टर कुशल सुन्दर श्रेष्ठ. उहाँ चाहिँ हेड एचआर एन्ड प्रोक्युरमेन्ट हुनुहुन्छ आरएम ग्रुपको. उहाँसँग हामी कुराकानी गर्दैछौँ र अहिले पनि चाहिँ कमर्सियल ब्रेकको पालो भएको छ मेरो जब करियर कनेक्टमा. तर ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँ कामको खोजीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले merojob.com लगइन गर्न सक्नुहुन्छ. त्यहाँ तपाईँले धेरै जब भ्याकेन्सिज देख्न सक्नुहुन्छ. तपाईँलाई रेलेभेन्ट लाग्ने खालका जब भ्याकेन्सिज तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ. त्यसको इन्फर्मेसन पढ्न सक्नुहुन्छ एन्ड यु क्यान अप्लाई. रेजिस्टर गर्न निःशुल्क रेजिस्टर गर्न सक्नुहुन्छ. अप्लाई पनि निःशुल्क गर्न सक्नुहुन्छ. वेल, अन द्याट नोट हामी ब्रेकतर्फ लाग्छौँ. ब्रेकपछि फेरि पनि कुशलजीसँग कुराकानी हामी गर्छौँ मेरो जब करियर कनेक्टमा. वी शाल बी राइट ब्याक. मेरो जब करियर कनेक्ट, a radio show at Radio Kantipur, Radio Rashiko for career enthusiasts and HR professionals. Brought to you by Mero Job. Aim higher. Welcome back after that first commercial break. Radio Kantipur, Radio Rashiko सुन्दै हुनुहुन्छ. कार्यक्रमको नाम रहेको छ मेरो जब करियर कनेक्ट. This show has been brought to you by Merojob, Aim Higher. म अलिशा र आजको हाम्रो एपिसोड रहेको छ 37th एपिसोड र आजको हाम्रो गेस्ट हुनुहुन्छ HR हेड एन्ड प्रोक्युरमेन्ट एट RM ग्रुप मिस्टर कुशल सुन्दर श्रेष्ठ. उहाँ हुनुहुन्छ आजको हाम्रो गेस्ट. उहाँसँग फेरि पनि कुराकानी गरौँ. सर, अघि RM ग्रुपको बेसिकली डोमेस्टिक सेक्टरमा डोमेस्टिक प्रोजेक्टमा चाहिँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टसँग चाहिँ एकदमै धेरै नजिक छ भनेर भन्नुभयो. अब विकासको पूर्वाधारमा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट पनि एकदम अगाडि नै पर्छ सर. सो यसको बारेमा पनि अलिक डिटेलली जानकारी गराइदिनुहोस्. हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा पनि आरएम ग्रुप कुन हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा कसरी सम्पन्न छ? ओके, सो एज अफ नाउ हामी एज इन आरएम ग्रुपमा हामी कसरी इन्भल्भ छौँ भन्दाखेरि वी हेभ लाइक 4 प्रोजेक्ट्स रनिङ इन. सो लमजुङमा चाहिँ वी हेभ 15.4 मेगावाटको प्रोजेक्ट. द्याट्स रुदी ए. 8.8 मेगावाटको. इट्स अन्डर अपरेसन कन्स्ट्रक्सन भएर हाम्रो लास्ट मार्चदेखि जेनेरेसनमा भइरहेको छ. सो एन्ड अर्को प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो रुडी बी भन्ने रुदी खोलामा बेस्ड छ. द्याट्स 6.6 मेगावाट. सो तपाईँको अब त्यो कमिङ प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो तपाईँको 2-3 मन्थ्समा इज going to for generation as well. So after 2.5 years of time being, so we were able to successfully construct the project and transmission line देखि connect भएर अब since last 6 months we are generated and we are contributed to national transmission line मा चाहिँ हामीले सप्लाई गरिरहेछौँ 8.8 मेगावाटको. अब 6.6 पनि तपाईँको I mean 2-3 months is getting connected. So likewise हाम्रो अर्को प्रोजेक्ट छ मल्टी एनर्जी भनेर छ. मल्टी एनर्जी द्याट्स अबाउट 20 मेगावाट. त्यो चाहिँ रसुवामा बेस छ. लाङटाङ खोलामा हामी बेस छ त्यो चाहिँ. सो त्यो प्रोजेक्ट हामीले गरिरहेछौँ. अनि अर्को प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो खिम्ती 2 भनेर खिम्ती खोलामा चाहिँ हाम्रो बेस छ. त्यो चाहिँ त्यो बेसिक सिचुएसन चाहिँ तपाईँको रामेछाप र दोलखाको करिडोरमा हुन्छ त्यो प्रोजेक्ट. सो द्याट इज अराउन्ड 48.8 मेगावाटको. सो इट्स राइट अबभ खिम्ती 1. हजुर. सो यो प्रोजेक्टमा यसरी चाहिँ हाइड्रो पावर प्रोजेक्टमा चाहिँ इन्भल्भ हुनुहुन्छ होइन सर. लेट्स टक अबाउट एचआर डिपार्टमेन्ट. र त्यसमा पनि अब तपाईँ एकदम पोख्त हुनुहुन्छ. कुनै पनि अब आफ्नो अर्गनाइजेसनमा कुनै पनि इम्प्लोइलाई हायर गर्दाखेरि तपाईँ कस्तो खालको प्रोसेस अपनाएर चाहिँ हायर गर्नुहुन्छ र टेल अस व्हाट योर हायरिङ प्रोसेस इज लाइक? बेसिकली हामी अब पहिला प्राइभेट कम्पनीबाट we have to go transfer into public limited company. So what we have to do is we have to basically announce the availability of seats. हामीले publicly announcement गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यही announce गरेपछि हामीले advertisement पनि गर्नुपर्ने हुन्छ. So त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो HR partner चाहिँ हाम्रो मेरो जब हुनुहुन्छ. There's been the team itself has been very dynamic and been very helpful because हामीलाई कस्तो हुन्छ नि we are always short on time and then after to get a right candidate on a
right position on right time is a big challenge in Nepalese context ma हैन so and then after it's Merojob has been very wonderful as per our experience so अनि basically what we do is हामी Merojob बाट हामीले उहाँसँग पार्टनरशिप गरेपछि उहाँको Merojob को HR process उहाँले हामीले कनेक्ट गरिदिनु भएपछि we get a lot of CVs and तपाईको candidates we get to more opportunities भेट्छ so out of which we definitely filter the candidates and then after we have a hiring process thoroughly that we do I'm interviewable also and then after we get to know more about the candidate itself so basically that's been doing and it happens for तपाईको fresh engineers and for senior engineers so that's engineers with working experience of 5 years more than 5 years को लागि चाहिँ हामीले त्यो क्यारेक्टरले पर्छौं अनि त्यो भन्दा हायर जाँदाखेरि चाहिँ we have to go head hunting as well sometimes referrals पनि हुन्छ अब head hunting लाई we normally depend and we normally request Merojob itself उहाँको पनि राम्रै छ head hunting मा पनि so basically this is what we've been doing it so it applies for both management human resource as well as technical human resource as well so technical मा पनि अझै हामीले प्रिफर गर्ने चाहिँ तपाईको कस्तो छ when we collect CVs हामी CV मा आउँदा कस्तो चाहिँ अनलाइन सबै कुरा भइसक्यो हुन्छ it's really convenient to us so हामीले कहिले एप्लिकेसन इन्डिया बाट नि पाउँछौं तर the reason that the thing is that we normally focus and we also want to promote our national human resource is the reason is that hydropower sector मा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि definitely सबै sector को सबै country को आफ्नो engineers पोख्त नै हुन्छ त्यसमा कुनै डाउट छैन तर कमिङ फ्रम अ हाइड्रोपावर ब्याकग्राउन्ड हाम्रोमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि नेपालीज कन्टेक्स्टमा इन्जिनियर्स पढ्नु भएको केसमा चाहिँ हाइड्रोको लागि चाहिँ अलिक डिपमा पढिसक्नु भएको हुन्छ फर इक्जाम्पल I cannot relate to all the universities in India but few universities जुन चाहिँ हामीले normally CVs पाउँछौं उहाँहरुको चाहिँ हाइड्रोको चाहिँ हाइड्रो एनर्जीको चाहिँ तपाईको एकदम स्किमली मात्र जान्छ अब करिकुलम त्यसरी डेभलप भएको हुन्छ अब फर इक्जाम्पल तपाईको TU को भयो PU को भयो KU को भयो त्यसमा नि अझै TU को चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि हाइड्रो पावरमा डीपली नै स्टडी गरिसकेको हुन्छ के सो whenever we hire a fresh graduate as well it won't be very difficult for us to make them understand how the things are going on hydropower projects and so it's really helpful so sometimes so right person at the right place at the right time is very important sir तपाईले अघि भर्खरै मात्र फ्रेशर को कुरा पनि मेन्सन गर्नु भयो सो आरएम ग्रुपले फ्रेशर्स लाई इन्टर्न्सहरुलाई कस्तो खालको फ्यासिलिटीज रहेको छ do you prefer to hire freshers Yes, we do. हामीले म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङमा पनि कहिले हामीले हायर गरिरहेको हुन्छ अब टेक्निकलमा पनि हामीले गरिरहेको हुन्छ इन्जिनियरिङ टेक्निकल डिपार्टमेन्ट भनेको हाम्रो अब इन्जिनियरिङ डिपार्टमेन्टमा हो बेसिकली म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङमा कस्तो हुन्छ सिन्स वी हेभ to do more about technical stuffs so we have less of a demand for management trainings itself तर त्यही पनि हाम्रो अपरेशन्स त हुन्छ अब अर्गनाइजेसन अपरेशन्स देखि लिएर स्ट्रक्चरल देखि एचआर पनि भनौँ एउटा म्यानेजमेन्टको तपाईको डिपार्टमेन्टको पार्टी भयो तर यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ एभ्री इयर टाइम एन्ड अगेन हामीले चाहिँ म्यानेजमेन्ट ट्रेनिङमा हामीले कल गर्छौँ सो द्याट हाम्रो इन्क्रिजिङ डिमान्ड अफ म्यान पावरलाई चाहिँ कता कता हामी आफूले डेभलप गरेर इनहाउस चाहिँ त्यसलाई सस्टेन गर्न सक्दा इट्स अलवेज मोर इजियर सो वेन वी हायर someone we have to spend some time and we have to give some our resources as well हाम्रो टाइम पनि डेभलप गर्नुपर्ने हुन्छ तर जब हामीले ट्रेनिङलाई डेभलप गरेर लान्छौँ इट रियली हेल्प्स देम टु कनेक्ट द ओभरअल अर्गनाइजेसन अनि अब टेक्निकल पार्टमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि टेक्निकल पनि कसरी कनेक्ट हुन्छ भन्दा मोस्ट अफ द इन्जिनियर्स चाहिँ उहाँहरूको चाहिँ प्रोजेक्टको स्टडीको लागि आई मिन थिसिसको लागि उहाँहरू चाहिँ रिसर्चको लागि आउनुहुन्छ सो कतिले चाहिँ प्रोजेक्टको कसरी कन्स्ट्रक्सन हुन्छ आफ्नो सो लर्न नलेज त्यसलाई एप्लाई नलेजको ट्रान्सफर कसरी भन्छन् उहाँले चेक गर्नुहुन्छ सो टेक्निकली उहाँहरूले पनि वी बिन हेल्पिङ देम टु गेट कनेक्टेड जस्तै हाम्रो लमजुङमै प्रोजेक्टमा उहाँले हेर्नुहुन्छ दे गेट टु सी दे गेट टु अन्डरस्ट्यान्ड अब हाइड्रो पावर जस्तो एउटा सेक्टर हो त्यहाँ तपाईँको इलेक्ट्रिकलदेखि टेक्नोलोजी पनि स्टेट अफ द आर्टको युज गर्नै पर्छ बिकज वी हेभ टु फोकस अन लङ रन होइन तपाईँको 1-2 वर्षको लागि 10 वर्षको लागि प्रोजेक्टको पनि बनाएको हुँदैन त्यो रिसोर्सेस त्यो टाइमको प्लानिङ गर्दा वी हेभ टु एटलिस्ट मिनिमम हाम्रो गभर्मेन्टसँग लिजिङ गर्दा नि हामीले एटलिस्ट गभर्मेन्ट 35 इयर्सको
lease हुन्छ देन आफ्टर सो when we develop a project we develop it for 100 years त्यो कन्फिडेन्स बिल्ड गर्छौँ सो त्यसमा तपाईँको टेक्नोलोजिज पनि त्यत्तिकै नै एप्लाइड हुन्छ रिसर्च पनि त्यति नै एप्लाइड हुन्छ नयाँ नयाँ कन्सेप्टहरू पनि इम्प्लाइड हुन्छ सो सिन्स नेपाल हामी एज एन इकोनोमी नै डेभलप भइरहेछौँ सो डेभलपिङ इकोनोमिज वी हेभ सो मच टु लर्न फ्रम न्यू फ्रेसर्स होइन सो विथ टेक्नोलोजी एन्ड विथ स्किल्स एन्ड एक्सपिरियन्स फ्रम देयर skill and experienced manpower, it's always help to get a very good synergy in between. So newcomers, freshers are always welcome here at RM Group. Yes. Sir, मेरो जब सँगको कनेक्सन चाहिँ कसरी चाहिँ मेरो जबको बारेमा थाहा पाउनु भयो र कहिलेदेखि चाहिँ कनेक्ट हुनु भयो ओके मेरो जबमा चाहिँ म चाहिँ सिन्स नेपाली यङ एन्टरप्रेन्योर्स फोरम NYF को मेम्बर थिएँ त्यसमा आई गट टु नो मोर अबाउट मेरो जब थ्रु सलिन्दा इट्सेल्फ सो मेरो जबको नि इट्स अल्सो वान अफ द मोस्ट पपुलर एन्ड नम्बर 1 HR जब रिक्रुटिङ फर्म पनि भएको हिसाबले इट्स वाइडली गेट कनेक्टेड with most of the organization and as along with for us as well हामीलाई मेरो जबले पनि it was really helpful in between so अब मैले शैलेन्द्र दाईको थ्रुबाट आई रियली गेट कनेक्टेड एन्ड देन आफ्टर अब भन्नुपर्दाखेरि अब मेरो जबको रिफरल्सदेखि when I asked my friends अब HR कम्पनीजहरू कस्तो छ कि नेपालमा because there are so many companies coming in तर what we have to do is we have to since we have limited time and limited resource we normally partner with the best companies होइन so that what helps is that it also gives us confidence and also have to get connected with the right manpower at the right time. वेल अहिले भने फेरि पनि कमर्सियल ब्रेकतर्फ लाग्छौँ सर हामी फर्केर आएपछि चाहिँ करियर सेक्सनमा लाग्छौँ जहाँ चाहिँ हामी मिस्टर कुशल सरसँग चाहिँ हामी करियर सम्बन्धी कुराकानी गर्छौँ हियर इन दिस शो मेरो जब करियर मेरो जब करियर कनेक्ट the radio show at Radio Kantipur, Radio Rashtrako for career enthusiasts and HR professionals. Brought to you by Mero Job. Aim higher. Welcome back. That happens to be our last commercial break. Sunde hununcha Mero Job Career Connect, Radio Kantipur, Radio Rashtrako. This show has been brought to you by Mero Job Aim Higher. Mahu Alissa ra as a hamro guest hununcha head HR and procurement at RM Group. उहाँ हुनुहुन्छ मिस्टर कुशल सुन्दर श्रेष्ठ उहाँसँग अब हामी थर्ड सेक्सनमा कुराकानी गर्छौँ करियर सम्बन्धी सर फेरि पनि स्वागत छ थ्याङ्क यू सर अघि तपाईँले भन्नुभएको छ डोमेस्टिक प्रोजेक्ट्सको रूपमा हाइड्रो पावर प्रोजेक्टलाई सञ्चालन गर्न अलिकति गाह्रो छ भनेर भन्नुभयो होइन सो यो जुन RM ग्रुपमा काम गर्नको लागि अथवा भनौँ न यो अर्गनाइजेसनको डिफ्रेन्ट सेक्टरमा काम गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले म्यान पावर पाइराख्नु भएको छ कि छैन कस्तो छ कतिको गाह्रो छ केपेबल र स्किल म्यान पावर पाउनको लागि ओके आई हेभ टु टेल इट लाइक दिस तपाईँको कुनै पनि हायर पावर डेभलपमेन्टको चाहिँ कस्तो छ कमिङ एज एन डेभलपर अब एज एन लुक बिकज हाम्रो कम्पनी कस्तो छ भन्दाखेरि वी आर डेभलपर एन्ड डेभलपिङ हायर प्रोजेक्ट्स रादर देन कन्ट्राक्टर इनमा कन्स्ट्रक्सनमा होइन कि सो वी डेभलप इट सेल्फ सो कति केसमा कति प्रोजेक्ट चाहिँ हामीले नि डिजाइन गर्नुपर्ने हुन्छ डिजाइन पछि हाम्रो कन्स्ट्रक्सन आउँछ कन्स्ट्रक्सन पछि हाम्रो अपरेसन आउँछ सो आइम किपिङ अ पार्ट कन्ट्राक्टरको कन्स्ट्रक्सनको पार्ट छ सो हाम्रो कन्स्ट्रक्सनमा डिजाइन भयो डिजाइनमा तपाईँको कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन भयो and then after we have this operations of this larger projects so design ko part ma kaso cha bhanda we are happy to get fresh and young engineers mostly civil electrical and mechanical engineers as well ani Nepal ma as per our experience tabaiko fresh the aba tabaiko bhaihalyo Institute of Engineering tabaiko TU best Pulchok is one of the best Institute for Engineers हामीले नर्मली पुल्चोकको टिम हामीसँग बढी छन् सो उहाँहरूको पनि राम्रै छ त्यसै गरी टियुको अरू इन्स्टिट्युट पनि छ जस्तै हिमालयन इन्जिनियरिङ कलेजहरू पनि छ त्यस्तै गरी पियुको पनि छ त्यस्तै गरी केयुको पनि छ सो दिज आर अल डुइङ गुड अनि फ्रम वेयर वी गेट अ क्वालिटी म्यान पावर फर or I would say human resource for engineers होइन अनि त्यसै गरी हामीसँग नेपालमा सिन्स हामी एज एन इकोनोमी वी आर डेभलपिङ सो हामीसँग एज एन कन्ट्रीको इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट वी डोन्ट हेभ मच एक्सपिरियन्स अपार्ट फ्रम दिस आई वुड से 15 to 20 years सो अब पहिला प्रोजेक्ट्सहरू थोरै नै थियो अहिले प्रोजेक्ट्सहरू धेरै बन्दै नै गइरहेको छ सो एभ्रिवेयर
human resources are being poached, होइन. So head hunting पनि companies धेरै छ, त्यसले गर्दा पनि sometimes also challenge for us to retain our manpower as well, होइन, human resource. So अब हामीलाई कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि freshers like problem हुँदैन, 5 years सम्मलाई त्यति problem हुँदैन. So if you have to go someone with an expertise 5 to 10 years भन्दा माथि जानु पर्यो भने एकदम लिमिटेसन छ हामीलाई. समटाइम वी अल्सो हेभ टु पोच पिपल. अब त्यसको लागि हामीलाई मेरो जबले पनि अब हेड हन्टिङको लागि एकदम हेल्प गर्नुहुन्छ. अनि अब एक्सपिरियन्सको लागि पनि इट्स अलवेज डिफिकल्ट टु गेट इट. कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि डेफिनेटली नेपालमा मान्छेहरू ब्याचलरसम्म पढ्नुहुन्छ, मास्टर्स पनि गर्नुहुन्छ. अब चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ तपाईँलाई पुल्चुङ इन्जिनियरिङको ब्याचलर्स इज भेरी गुड. अब त्यसै गरी हाइड्रो पावर सेक्टरमा जो people who have literally convinced themselves that they will pursue this career on this sector, or say normally Norwegian, Scandinavian countries, European countries जानुहुन्छ. So अनि उतै राम्रो स्कोप पनि हुन्छ अनि सेक्टर पनि तपाईँको वाइड भएकोले त्यहाँ अलि राम्रो पनि हुन्छ. अनि इट्स भेरी डिफिकल्ट फर दिस पिपल टु कम ब्याक एन्ड टु रिटेन. द्याट्स अ बिग च्यालेन्ज फर एभ्री वान अफ अस. अनि यस्तो केसमा कस्तो हुन्छ भन्दा अब यो भयो डिजाइनिङ र कन्स्ट्रक्सन पार्टमा भयो. अब अपरेसनको पार्टमा भयो कस्तो भन्दाखेरि अब एज एन आरएम ग्रुपले अथवा देयर आर सो मेनी अदर पार्टनर अर्गनाइजेसन तपाईँको हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट डेभलप गरिराख्नुहुन्छ. उहाँहरूलाई पनि गाह्रो कस्तो छ भन्दाखेरि प्रोजेक्ट त बनायो, घर त बनायो, तर घर बनाउनु र घर सञ्चालन गर्नु फरक कुरा हो. एन्ड इट्स क्वाइट कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट. सो कति कुरा क्लासिकल ट्रेडिसनल मेथडमा त नभनौँ, तर त्यही पनि अझ सिस्टमेटिकली अझै वेल स्टेट अफ टेक्नोलोजी युज गरेर पनि अलिकति प्रपरली अर्गनाइजेसन स्ट्रक्चर मेन्टेन गरेर त्यसलाई चाहिँ अझै डाइनामिक वेजमा चाहिँ इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा अपरेट गर्ने प्रोजेक्ट नेपालमा कमै छन्. किनकि मोस्ट अफ द प्रोजेक्ट नेपालमा सानै छ. सानो प्रोजेक्टको सानै बजेट हुन्छ, तर त्यसले गर्दाखेरि पनि तपाईँको ठुलो टिम चाहिँ एकदम धेरै खाँचो छ. फर इक्जाम्पल अब मलाई चाहिँ मेरो अब हाम्रो सिन्स हामीले लमजुङको रुदी ए भन्ने प्रोजेक्ट चाहिँ हाम्रो अलि अन्डर अपरेसनमै छ सिन्स मार्चमा. हामीलाई चाहिँ एकदमै च्यालेन्ज भएको चाहिँ जस्तै हामीलाई प्लान्ट म्यानेजर हु हेज अ रियली गुड एक्सपिरियन्स अफ 10 to 15 इयर्सको मान्छे हामीले प्लान्ट म्यानेजर खोज्यो भने अलिक गाह्रै नै भेट्छ. भेट्न त भेटिन्छ तपाईँको अब सब ओभरसियर भेटिन्छ, तर इन्जिनियर्स विथ एन मच एक्सपिरियन्स अफ लार्जर प्रोजेक्ट्स 200 मेगावाटको प्रोजेक्ट्सहरूमा काम गर्ने मान्छेहरू भेट्न गाह्रो छ. बिकज नेपालमा प्रोजेक्टहरू पनि कमै छ. समटाइम्स वी माइट हेभ टु थिङ्क अफ acquiring those people from abroad itself, होइन. सो किन भन्दाखेरि अब हामी चाहिँ एउटा मात्रै प्रोजेक्टमा नभए नि मल्टिपल प्रोजेक्टमा हाम्रो फोकस गरेर डेभलप गरिरहेछौँ भने इट्स अलवेज अ च्यालेन्ज फर अस टु मेक स्योर द्याट आवर प्रोजेक्ट्स आर रनिङ साइड बाई साइड इक्वली इन अ गुड कन्डिसन्स, होइन. एउटा मात्र प्रोजेक्ट भए हामी धेरै हेरेक हुँदैन, तर मल्टिपल प्रोजेक्टमा इट्स अ बिग च्यालेन्ज टु मेक देम रनिङ इन अ गुड कन्डिसन सो द्याट वी डोन्ट हेभ एनी जेनेरेसन लस साइड बाई साइड. हजुर सर, हामी लगभग अब कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ. वान करियर एडभाइस एउटा एकदमै सर्ट एन्ड स्विट तपाईँ करियर एडभाइस दिनु पर्दाखेरि यङ्स्टर्सलाई के दिन चाहनुहुन्छ? So what I would like to tell is that since Hami as in being Nepali, first of all, bona fide citizen, we all want to see our country and economy being upscaled and developed. And definitely two sectors that would uplift our economy is definitely hydropower sector, and another would be tourism. So those people who are focusing on hydropower sector, because हामी सानोदेखि हामीले के पढाएको छौँ भन्दाखेरि नेपाल जलस्रोतसँग धनी देश, वी आर वाटर रिसोर्स रिच कन्ट्री, होइन. अनि सबैलाई एउटा मनमा हुने क्वेसन के छ भन्दाखेरि वाइ आरन्ट वी एबल टु क्यापिटलाइज द्याट रिसोर्सेस इन्टु एनर्जी सेक्टर. सो यो केसमा कसरी हामीले बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि सो हाइड्रो पावर सेक्टरमा पनि आउनलाई चाहिँ इट हेज टु बी लिटल बिट टेक्निकल. It has to be with engineers. So I would like to request every youngsters to focus their energy and resources because नेपालमा अझै पनि ठुल्ठुलो प्रोजेक्टहरू आउनै बाँकी छ, आउँदै पनि छन्. अनि अब तपाईँको हायर लेभलको टेक्निकलदेखि लिएर तपाईँ मिड लेभलको टेक्निकलदेखि लिएर सो आई वान्ट टु से तपाईँको ओभरसियरदेखि लिएर सब ओभरसियरदेखि त्यस्तै गरी तपाईँ इन्जिनियर्स सिनियर इन्जिनियर्सदेखि सबै कुरामा वी आर मच मोर लेस अफ supply अझै पनि. So this is where we want to motivate young people to get into this field because यो फिल्डमा धेरै अझै पनि धेरै पोटेन्सियल छ बिकज अझै पनि रिसोर्सेस अझै लिमिटेड नै छौँ. So we as an economy हामी पनि डेभलप हुँदैछौँ. मोस्ट अफ द प्रोजेक्ट्स आर अल्सो बिङ डेभलप थरोली. सो अनि अर्को पनि भइरहेको कुरा कस्तो छ भन्दाखेरि
सो एज इन टाइम लाइन हामी हेर्दैछौँ भने मोर बिगर प्रोजेक्ट्स हामी आउँदैछौँ जस्तै हामी पनि पहिला 15 मेगावाटबाट 20 मेगावाटबाट 50 मेगावाटबाट अब 150देखि 200 मेगावाटको प्रोजेक्ट हामी प्लानिङ गरिरहेछौँ सो यसै गरी हामी मात्र होइन नेपालमा अरू धेरै हाइड्रो पावर डेभलपर्सहरू इन्भल्भ हुनुहुन्छ यसै सो यही सेक्टरमा चाहिँ अलिकति करियर अगाडि लग्न सक्ने भनेको धेरै चान्सेस छ बिकज कन्स्ट्रक्सन सुपरभिजन पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट त्यस्तै गरी कन्ट्र्याक्टर्सहरूलाई पनि इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट इन्जिनियर्सहरू म्यान पावर हो त्यसै गरी अपरेसन पार्टमा इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट सो अनि I would sincerely would request more youngsters to focus on these sectors that would do good for long run. Right? So that will be really benefit for overall for national economy as well as development of hydro power sector as well. यो हुँदाखेरि कस्तो पनि हुन्छ भन्दाखेरि we don't have to look for international markets to अनि त्यसले गर्दा कस्तो पनि गर्छ नि ब्रेन ड्रेन पनि कति लेभलसम्म कन्ट्रोल गर्छ पे स्किल पनि तपाईँको राम्रै छ अहिलेको टाइममा द्याट्स मोर इम्पोर्टेन्ट होइन तपाईँको अब इन्जिनियर्सहरूको पे स्किल इज गोइङ अप एभ्री इयर नाउ एन्ड देन तपाईँको इट्स भेरी गुड आफ्टर इफ यु आर लाइक तपाईँको 3-4 year 5 years तपाईँको राम्रो भइसकेपछि त यु क्यान स्टार्ट गेटिङ इन 5 digit फिगर्समा तपाईँले you get paid होइन so these are very good sectors त्यसै गरी तपाईँ अपरेसनमा तपाईँको इन्जिनियर्स नहुनुभयो भने इफ युर लाइक सब ओभरसियर हुनुहुन्छ भने पनि इट्स भेरी गुड अपर्च्युनिटिज त्यसमा चाहिँ सो इट्स अ भेरी गुड लङ टर्म प्लेटफर्म चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टरमा देखेछ अनि आई लाइक टु प्रमिस द्याट इट्स अ भेरी दिस इज अ अपकमिङ प्रोजेक्ट्स अनि एउटा कुरा हामीले के पनि बुझ्नु पर्यो मैले आई वान्टेड टु एड इज दिस सो सबैको मनमा एउटा खुल्दुली के पनि छ भन्दाखेरि नेपालमा अब त लोड सेडिङ छैन वाट आर वी गोइङ टु डु विथ दिस एनर्जिज द्याट वी आर ह्याभिङ इट सो वाट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज वर्ल्डको ग्लोबल सिनारीमा चाहिँ एनर्जी कन्जम्सन चाहिँ बेस्ड डेटा बेस्ड अन 2016मा चाहिँ के छ भन्दाखेरि ग्लोबल स्केलमा चाहिँ पर क्यापिटा एनर्जी कन्जम्सन इज 2600 किलोवाट पर आवर पर क्यापिटा छ त्यसै गर्दाखेरि वाट वी हेभ टु सी इज द्याट वी हेभ चाइनाको चाहिँ तपाईँको अराउन्ड अप्रोक्सिमेटली 4000 किलोवाट पर आवर पर क्यापिटा कन्जम्सन छ त्यसै गरी युएसको इट्स 16000 इन्डियाको इट्स अराउन्ड 800 नेपालको इट्स अराउन्ड लेस देन 200 किलोवाट पर आवर पर क्यापिटा कन्जम्सन छ सो वाट वी हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज सिन्स विथ द डेभलपमेन्ट अफ इकोनोमी एनर्जी consumption will be going up. So there are more energy hungry industries coming up. So त्यसै गरी हाइड्रो पावर फिल्डमा चाहिँ तपाईँको अझै फर्दर डेभलपमेन्ट हुनु अझै बाँकी नै छ द्याट्स वाट आई वान्ट टु मोटिभेट एन्ड टु प्रमिस मोर young engineers and human resource coming in to have some futures and thought about the future on this hydro power sectors and I want to share my vision on that. Awesome, sir. So thank you so much यति धेरै कुराको बारेमा जानकारी गराइदिनु भयो विशेष गरी हाइड्रो पावर प्रोजेक्टको बारेमा यति धेरै जानकारी गराइदिनु भयो. Thank you so much for your precious time, sir. Thank you so much, Alina. Well, on that note, आजको शो मेरो जब करियर कनेक्टको समय पनि सकिसकेको छ. Thank you so much for tuning in. अर्को हप्ता फेरि पनि म उपस्थित हुनेछु. तबसम्मको लागि बिदा हुन्छु. नमस्कार. रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सूचना र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर.